ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे आज 15/8/2025 मसीहार मुरली महावाक्य बापदादा ठारू शुणिले। आमे आज बाबा एमती कथा कहले जहाँ भी आमे परोक्षरे केबे केबे पाटिरू भक्ति मार्गरे भी बाहरे जे तू एमती कथा कहलु मो आत्मा को बाधिला। मो आत्मा चाहूँगी या खाइबाकू या देखिबाकू। आमे एमती आत्मा आत्मा शब्दटा को व्यवहार करिचे, किंतु आज जाए आमे निजको आत्मा बोली जानी नथिले। बाबा एबे आमर आत्मार परिचय देई आमको निजे आत्मा बोली निजको अनुभव करबाकू हेबो। ये शरीर को देखी देखी आमे ये माया दुनिया रे फसिकी रहीचे। तेणु आत्मा बोली निजको जब आमे भाविबा आ आत्मार पिता परम पिता परमात्मा को एबे आमे जानीगले, आत्मा को जानीगले, तापरे आमे दिन को दिन शरीर बंधनरु बा मायार बंधनरु बाहरिबार बाट बाबा जणई देले। आज बाबा विशेष कर ये आत्मा उपर आमको पूरा पक्का करेछंती। आमे बाबांग ठारू शुणिकी जानीगले जे आत्मार रूप होछि सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। से पुणी आम दुई भ्रुलता मझिरे भ्रुकुटी से हूँ तार बासस्थान बा ताकू सिंहासन भी कह जाए। तार सिंहासन सेठी से रहे बोले आमको बाबा कहले। किए कहते आम से कहते हृदय रे आत्मा अच्छी कोठी कोठी अच्छी किए केते प्रकार कथा भावुले कहते, किंतु आत्मार प्रकृत तथ्य बाबा आमको कहीदेले। पुणी आज कहले जे सेथिरे पुणी 84 जन्मर पाठ पूरा निर्धार्य हो रही। माने जेतेबेले शरीर मनीष शरीर छाड़ुची बा मृत्युवरण करुची, शरीर मृत्यु होउची, आत्मा चली जाउची। से आत्मा रे से पुणी तार जन्म रे कौन पाठ करिवो, अभिनय करिवो बा ए दुनिया रे पुणी कौन केमती खेल करिवो, सेठी तार से आत्मा रे अच्छी सेई अनुजाई से काम करुची। बाबा से कथा कहले इत्ते आश्चर्य कथा। बाबा ये सब कहते से तुम्हें तो जानी नथल एबे तुमको जणई देली। यही आश्चर्य कथा बोली जहाँ को भावुच ताकू सकाळू उठिला मात्रे आमे चिंतन करिबा जे मु गोटे छोट, मो आत्मा एते छोट, किंतु सेथिरे से एते बड़ शरीर को चलाउची। पुणी मो आत्मार अविनाशी पाठ निर्धार्य हो रही। तेणु आत्मा उपर मु फोकस करी, आत्मा को ही जानिबी, आत्मा निजको आत्मा भावी सब काम करी। पुणी बाबा आज कहले जे प्रकृत रे शिव बाबांकर केउं अभ्यास रही आ केउं अभ्यास नाही, से कथा पर आज क्लियर करेले जे स्वयं परम पिता परमात्मा निजे तो निज विषय जनाउछंती। अर्थात रचना रचता विषय जेते गुह्य कथा से ही प्रकाश करुछंती। आमे तो पूरा आम मनरे जो अज्ञान अंधकार थिला ताकू से ही ये गुह्य कथा कही कही दूर करोछंती। आज से गोटे कथा पूरा कहले जे आत्मा को शिव बाबा ही ज्ञान रत्न रे सजेइबार अभ्यास रही। माने सी जेतेबेले परम धाम रु आसुछंती संगम जुगरे आत्मा सबू पूरा गुणहीन हो जाइछि, शक्तिहीन, सुख शांति आनंद प्रेम सबुथिरु आत्मा पूरा पछरे पड़ जाइछि बा से पूरा शून्य अवस्था को आसी जाउछि। जो कहती 24 क्यारेट सुना, 9 क्यारेट, 8 क्यारेट, 5 क्यारेट कला शून्य यही भली हेछि बोली आमे एबे जानिले। तेणु बाबा कहउछंती सेई आत्मा रे बाबा ज्ञान रत्न सजौछंती। माने आमको गुण शक्ति ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद इत्यादि आमर जो आत्मार जो स्वधर्म 7टा स्वधर्म से स्वधर्म कमी कमी जाइथिला सेथिरे से आत्मा को से भरपूर करुछंती। से तांकर शिव बाबांकर काम ही एया, से एथि पई संसार को आसुछंती बा परम धाम रो भारत भूमि को आसुछंती। किंतु बाबा कहले मनीष आत्मा माने तांकर अभ्यास अछि सी तांकर शरीर को सजांती, किंतु भगवान कर तो शरीर नाहंती, से सब बेले अशरीरी। तापर से केवल आत्मा मान को सजाउछंती ज्ञान रत्न रे। ब्रह्मा बाबा भी तांको देहरे भी बाबा प्रवेश करथिले, प्रवेश कले मध्य सी ब्रह्मा बाबा शरीर को सजाउ नथिले। ब्रह्मा बाबा निजे निज शरीर को सजाउथिले।
ସଜଉଥିଲେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ସେଇ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଲୋକ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର କାମ ହେଲା ଶରୀର, ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିକି ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସଜାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଗୀତରେ ଆସିଲା ଯେ ବଦଲ ଯାଏ ଦୁନିଆ ନା ବଦଲେଙ୍ଗେ ହମ୍। କାହିଁକି ବାବା, ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଆମ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏଇ ଗୀତ ଟିକେ ଆଜି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଦୁନିଆ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରୁ ଆସିକି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତଥାପି ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଚଳନ, ବିକାରୀ ଆକର୍ଷଣ, ବିକାରୀ କଥାରେ, ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ସମସ୍ତେ ଫସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି, କଳି, ଝଗଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ପରି ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଇଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ମାୟାର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆମ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମେ କେବଳ ଜାଣି ନପାରି ତା ବନ୍ଧନରେ ରହି, ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ବା ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ରହି ଆମେ ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁନିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଚଳଣି ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଅନି, ତୁମେ ବଦଳନି। ତୁମେ କ'ଣ ବଦଳୁଛ? ଆମକୁ ବଦଳଉଛନ୍ତି ବାବା। କ'ଣ ବଦଳଉଛନ୍ତି? ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ବା ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିକି, ସେ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁନିଆର ସ୍ରୋତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ପତନମୁଖୀ ସ୍ରୋତରେ ପଶି ପୁରା ପଙ୍କରେ ଡୁବିକି ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରୁ ବାହାରି ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପାଣି ବାଜୁନି କି ପଙ୍କ ବାଜୁନି, ତମେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ନିଜକୁ ସଜେଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ, ଆତ୍ମା କିଏ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯିଏକି ଶରୀର ରୂପକ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଶରୀର ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲାବେଳେ ବି ତା ସହିତ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଠକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ନେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶରୀର ତ 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସ୍ଥୂଳ ନୟନରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ବାହାରୁଥିଲା କେମିତି ନା, ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ରହୁନଥିଲେ ନା। ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ବି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି। ମାନେ ଏମିତି ଆତ୍ମାର ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ। ଆମକୁ ବି ବାବା ବତେଇଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆତ୍ମା, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରମଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରିବ, ରହିପାରିବ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କେବେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି, କି ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତିନି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଏ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଜପ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜଣାନ୍ତି। ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଏ କଥାଟା ସାଧୁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି, ଯାହା କହୁଛି ଦେଖୁଛି। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା
ଶରୀରର କାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ନା ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ତ ଜାଣିକି ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ସେ ମୃତ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଇଯିବା, ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ହାତ କରୁଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, ମୋ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନର ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ମିଠା ସନ୍ତାନ କହିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହେଉଛି। କାମ କଲାବେଳେ ବା ଧନ୍ଦା କଲାବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କାରଣ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବା 5000 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱାପରରୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଗୁଣ କମି କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ଶରୀରକୁ ମନେ ପକେଇ ଚାଲିଛେ, ଶରୀର ଭାନରେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ମୁଁ କହୁଛେ। ମୁଁ ଅର୍ଥ ଏଇ ଶରୀରକୁ ବୁଝି ଦେଉଛେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଶରୀର, ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ପୁଣି ଗାୟନ ବି ଅଛି, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ, ମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ମନେଇକି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ସମୟ ଆସିବ, ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ପୁଣି ପରମଧାମକୁ ନେବେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା। ତାମାନେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ରହିବେ ପରମଧାମରେ, ପୁଣି ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ। ତେଣୁ ବହୁତ କାଳ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନ ଭାବି ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛେ। ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ସବୁବେଳେ ଶିବ ବାବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଆସିକି ଏଇ କଳିଯୁଗ ବେଳକୁ ସିଏ ବି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର, ସିଏ ଆସିଲେ ମାୟାର ଅଧୀନକୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସଦା ପବିତ୍ର, ସଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମର ସାଗର ହିଁ ସାଗର। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ତାର ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନି, ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ମହିମା କରି ଚାଲୁଛି। ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛେ। ଆମେ ଖାଲି ମହିମା କଲେ କିଛି ହେବନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହିମା କରିବାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ମତ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ବା ମତରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ବାବା କହିଲେ ମହିମା ଗାନ କରିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ମିଠା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମୋ ବାବା, ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଚାଲିବା, ଶ୍ରୀମତରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଚାଲିବା, କେବଳ ଚିନି ମିଠା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଇଲେ ସିନା ଚିନିଟା ମିଠା କି କ'ଣ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ମିଠା ବାବା କହୁଛେ, ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗାୟନ କରୁଛେ ଶାନ୍ତିଦାତା, ସୁଖଦାତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗାୟନ କରୁଛେ ସେଇଟାର ଅନୁଭବ ଆମେ କରିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଇବା। ସେଠାରେ କେବେ ଓଲଟା ମତ ମିଳିନଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଭକ୍ତି କରିନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା।
କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କଳସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମା ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଭକ୍ତି କଳସୀ ମାନେ କ'ଣ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ମତିଭ୍ରମ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଯିବେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଥିବ, ତାମାନେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଦେବେ, ପୁଣି ସେ ବାଟରେ ଚାଲିବେ। ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା। ଯଦି କିଏ ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଏତେ ଓରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ବି ପବିତ୍ର ହେବ, ଶରୀରର ବି ମହିମା ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଖାଲି ତ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, ସେ କେହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କିଏ ଅଛି କି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ? ସେଇ କଥା ବାବା ଆଜି ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଶରୀରର ବି ମହିମା ବଢ଼େ, କମେ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମି କମଜୋରି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଶରୀରର ବି ମହିମା ବଢ଼ିଲା, ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ କେବଳ ମାନେ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ସବୁ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବା ଆମ ଆତ୍ମା ପୁରା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛି, ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ଆତ୍ମା ଓ ପୁରୁଷକୁ ଉତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେ ମହାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ସେମିତି ମହାନ। ଆମେ କେବେ ତେଣୁ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବ, ବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କହିକି ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ମାନେ ଅବାଟରେ ଚାଲିବା, ସେ କଥା କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବାକୁ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାନେ କେତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସାନ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ପୁରା ଗୁପ୍ତ। ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ନେବେ। ଘର ଯିବା ବେଳ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଧନ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବା ତୋର ବୋଲି କହୁଛେ, ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଖନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହ ବହୁତ ମୋହ ଅଛି। ସତ କଥା, ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେ ଶରୀରଟା ଅଦରକାରୀ ରହିଲା ପରେ ଗନ୍ଧେଇବ, ତଥାପି ମରିଗଲା ଶରୀରକୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ବା ଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ମାନେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବି, ମାନେ ଏତେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଲୋଭ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ସାରା ଦୁନିଆରୁ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୁଅ। ନଷ୍ଟ ମୋହା ମାନେ ମୋହ ରଖ ନାହିଁ କୌଣସିଥିରେ। ଆମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଶରୀର ତ ଏଇଠି ରହିବ। ତାପରେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋହ ରଖିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଆହେଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଖାଉଛି କି? ଆତ୍ମା ଖାଉନି। ଆତ୍ମା ତାର କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଶରୀର ନେଲାଣି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଆସିକି ଖାଉଛି?
ସେଇ କଥାଟା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏତେ ଆମେ ମନ ବଳେଇବାନି। ଏବେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଆମେ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବା। ପୁଣି ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ମୋହଜିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋହ ନଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ରାଜାରାଣୀ ସେମିତି ପ୍ରଜା। ଯେହେତୁ ରାଜାରାଣୀ ମୋହଜିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ମୋହଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉନଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନଥିଲା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉନଥିଲା, ମୋହ ବିକାର ନଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି, ଇଏ ଏଠି ମୋହ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାବଣର ରାଜତ୍ୱ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ଏଇସବୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରାବଣର ଗୁଣ ସେଠି ନଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କିଏ କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ଲୌକିକ ସଂସାରରେ ଭଡ଼ା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ମୋହ ରହିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛେ ସେ ଘର ପ୍ରତି ମୋହ ରହୁଛି। ବାବା ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ମୋହ ଥିଲା? ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଆସିଛେ, ବାବା ସେଇ କଥା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ମୋହ ରଖିବାନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ନୁହେଁ, ଦିନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ବି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋହ ନଥିଲା। ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ। ବାବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ବାବା କହିଲେ କେବଳ ତ ସିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚୁଟି। ଚୁଟି ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମଣିଷର ଚୁଟି କେଉଁଠି? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି, ତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛେ ବା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାର ବାର ମନରେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଭାବିବା। ବାବା ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନ ମନେ ପକାଇବା, ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁନେ ନା, ତେଣୁ ଆମର କେମିତି ମନରେ ଆସିବେ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମାନି ନେବା ଯେ ମୁଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି। ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହି କୌଣସି କାମ କରିବା ସିଏ ବି ପାପ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବିକର୍ମ। ବିକର୍ମ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯଦି ନ ରହିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରହେନି, ସେ ଯାହା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ମାୟା ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ମାୟାର କାମ ଯେମିତିଆ, ସେଇଭଳିଆ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରେଇଦେବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା। ସାରା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳ ଆମେ ପାଇଛେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳ ଆମେ ପାଇଛେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେବତା କୋଳକୁ ଯିବା। ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳ ପାଇଛେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବକୂଳକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭୋଗ କରିବା। କେବେ କେବେ ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ତୁମର ହୋଇଗଲୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛେ ବାବା ଆମେ ତୁମର ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥାରେ କହିଲେ, ମୁଖରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିଠି ଦେଇକି ଜଣାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଲି, ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ବୋଲି ବାବା ସେ କଥା ତ ସେ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଛି। ବାବା ସେଥିରୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ଯେ ମୁଁ ତାର ପିତା। ମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ମାନେ ଆମର
ପିତା ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ପିତା ସିଏ, ମାନେ ଆମକୁ ସିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସିଏ ଆମକୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛେ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବି ହେଇଛେ। ତେଣୁ ରାବଣ ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ରାବଣ ଦୁନିଆ, ପତିତ ଦୁନିଆ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ଶିବ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜନ୍ମ ମୋର ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥା ଆଜି ବାବା କହିଲେ, ଇଏ କୌଣସି ପାଣିର ସାଗର ସହିତ ନଦୀର ମିଳନ ହେଉନି। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଆଉ ସାଗର ମିଶିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାଗର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ନଦୀ ମାନେ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନଦୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ନଦୀ। ଯେମିତି ସାଗରରୁ ନଦୀ ବାହାରିଛି, ପୁଣି ମିଠା ପାଣି ନଦୀର, ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସାଗରର ଲୁଣି ପାଣି ତ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ସାଗର, ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଲୌକିକ ସାଗର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ସାଗରରୁ ନଦୀ ବାହାରିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯାଉଛି ନା। ସାଗରରୁ ପାଣି ଯାଇକି ବର୍ଷା ହୋଇକି ନଦୀରେ ପଶିଲା, ତେଣୁ ସାଗରରୁ ନଦୀ ବାହାରିଲା। ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର କେତେ ମହିମା ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ବଡ଼ ନଦୀ, ଆମେ ସବୁ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ। ଆମେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ବେଳ ହେବ, ଆମେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମଧାମକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ରହିବା, ପୁଣି ନାଟକ କରିବାକୁ ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏଇ କଥା ବାବା ଜଣେଇକି ଆମକୁ ସିଏ ସାଗର, ଆମକୁ ନଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନଦୀରେ ଜଳ ଯେମିତି ସାଗରରେ ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଲହଡ଼ି ମିଶି ଯାଉଛି, ତାମାନେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯାଉଛି। ବାବା ସେଇ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର କଥାରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ବି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଆମେ ଏଇ ରସଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ। ପୁଣି ବିନାଶ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ପରମଧାମକୁ ଯିବା, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିବା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ରହନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ବି ପିତା ଘର ଯାହା, ପୁତ୍ର ଘର ତାହା। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ବି ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିବେ, ସନ୍ତାନମାନେ, ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନେ, ତାମାନେ ସେଇଠି ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଗୁଣହୀନ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଗୁଣବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଛି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅବଗୁଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହାର କରିଦେବା, ଆମେ ପୁଣି ଗୁଣବାନ ହେବା, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଛେ, ତମ ପ୍ରଧାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛେ ମାନେ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଗାୟନ ଅଛି, ହୀରା ସଦୃଶ ଆମ ଜୀବନ, ଆମର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ କେମିତି ହୀରା ସଦୃଶ ମୂଲ୍ୟ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା, ଆମ ଜୀବନ ସେମିତି ହୀରା ପରି ହେଇଯିବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ କଉଡ଼ି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛ? କଉଡ଼ି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛେ, ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛ? ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କ'ଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ବାବା ଆଜି କହିଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେ ଗରିବ, ଯେତେ ଅପାଠୁଆ, ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିଛି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଠିକି ବହୁତ ଅବଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଗରିବ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା ଆଜି କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଛଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସାଜସଜା ନାହିଁ, ଏଠି ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇନି, ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିନି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦିଆଯାଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ବସିକି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, କିଏ ଆସିଲେ ନ ଆସିଲେ ସେ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, କାଇଦା କାନୁନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଲା ରଖିଛି, ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ନେଉଛ ନିଅ, ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ। ତୁମେ ପୁରା ତୁମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଲା କରିକି ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଲା ରଖିଦେଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ରୋଜଗାର କଲି ମୋର କେତେ ଲାଭ ହେଲା, କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକେଇଲି, ବାବା ବତେଇଥିବା ରାସ୍ତା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ଆମେ ହେଲି ନା ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ବାବା ଯେପରି ମିଠା ସେହିପରି ମିଠା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ସୁଖ ଦେବା, କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାନି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବା, କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଏତକ କଥା ଆମେ ଧାରଣାରେ ରଖିବା, ମନରେ ରଖିବା, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବରଦାନ ତ ବାବା ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ବି ବରଦାନ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ପାଦକୁ ଅଚଳ ରଖୁଥିବା ସଦା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲା ଚିନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଆତ୍ମାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଜାଣ ଯାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛେ ମାନେ ସିଏ ପୁଣି ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ସର୍ବଦା ବାବା ହିଁ ମୋର ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା। ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଦ, ବଳ ଭରସା, ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଦକୁ ଆମେ ଅଚଳ ରଖିବା। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ମୋର ବଳ, ବାବା ମୋର ଭରସା, ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଉପରେ ଆମେ ପୁରା ଜୋର ଦେବା, ତା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଜୟ ଯାହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବାର ଦୁଇଟା ବାଟ ଆମକୁ ବାବା ଆଜି ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ବାବା ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା, ସେଇ କଥା ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା। ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା। ମାୟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଦକୁ ହଲଚଲ କରୁଛି। ମାନେ ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଭାବନା ରଖିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମାୟା ପଛକେ ହଲିଯାଉ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ପାଦକୁ ହଲଚଲ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବରଦାନ ମିଳିବ ଆମକୁ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବିଶେଷତାକୁ, ଅନ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆସ୍ତେ 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 ଆମ ମନରେ ସେ ବିଶେଷତା, ତାର ସବୁ ଯାହା ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହୋଇ ଆମେ ବି ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ କାହାର ଅବଗୁଣ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।